میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، ہو مغفرت پائے اگر اتنے ہی پر ہم تھم جاتے، ہم رک جاتے کہ یہ میرے معبود میرا ایک سال بہت بے چینی میں گزر گیا، میں نے گناہوں میں گزار دیا مولا، لیکن یہ سال میں ایسے نہیں گزارنا چاہتا، میں توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پلٹنا چاہتا ہوں مولا، جو میں نے گناہیں کی خطائیں کی مولا اسے معاف فرما دے۔ اتنے ہی پر اگر ہم تھم جاتے تو بہت اچھا تھا کہ بارگاہ رب العزت میں ہم نے توبہ کر لی، ہم خوش نصیب ہو جاتے کہ رب العزت نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، لیکن ہم نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ ہم نے جب سال گزرتا دیکھا، جنوری کی تاریخ آتی ہوئی دیکھی، جب 2021 آتا ہوا دیکھا تو ہم نے فرسٹ نائٹ منا لیا، ہم نے 31 دسمبر کی رات کو آخری رات منا لی، اور اس آخری رات میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کرنا کیا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، ہمیں غم میں ڈوب جانا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، میری زندگی کا ایک سال اور جا رہا ہے، ہماری عمر گھٹتی جا رہی ہے، لیکن ہم نے گناہ پر گناہ کرتے رہے، ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے، ہم پلٹے نہ، ہم اپنے رب کی طرف نہ پلٹے۔ جب فرسٹ نائٹ آنے کی تیاری ہوئی، جب 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے اور دوسرا سال آنے والا ہے، تو اس وقت ہم نے کیا کیا، ہم نے گناہوں کے اڈے کھول دیے، ہم نے شراب کے اڈے کھول دیے، اللہ اکبر، زنا کے مناظر دیکھنے لگے، اور زنا کی مناظر ایسے دیکھنے لگے کہ فرسٹ نائٹ منانے کے لیے ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں باہر کا سفر کرتی ہیں، کوئی ممبئی کا سفر کر رہا ہے، کوئی گوا کا سفر کر رہا ہے، کوئی عظیم عظیم شہروں کا سفر کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے تو یہاں تک کہا کہ نام و نہاد اسلامی ممالک، جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، ان کو بھی دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لے لیا جائے کہ سعودی عرب کو کس طریقے سے 31 دسمبر کی رات کو سجایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم اپنے رب کو کس طریقے سے ناراض کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی یہ اس تاریخ کو دیکھتے ہیں، کیا ہے جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کی سزا ہمیں بھگتنی نہیں ہے، اس کی سزا ہمیں نہیں پانی ہے، تو پھر کون پائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 31 دسمبر کی رات کو تمہارے پاس آج پیسہ ہے تو تم بنا سکتے ہو، تمہارے پاس دولت ہے تو تم کسی کی عزت سے کھلواڑ کر سکتے ہو، کسی بہن بیٹی کو تم اپنی عزت سے اسے بے عزتی کی طرف لے جا سکتے ہو، لیکن اللہ اکبر، مال و دولت ہونا یہ عزت نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت کو بچا لینا یہ عزت ہے، دوسروں کی نگاہوں میں اچھا بن جانا یہ عزت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو متقی پہ بنا دینا یہ عزت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا کی عزت، دولت و شہرت کی وجہ سے تم نے کسی لڑکی کو پھنسا لیا، کسی لڑکی کو اپنی طرف رجوع کر لیا اور اس سے زنا کر لیا، تو یہ گناہوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہاں پر بھی تمہیں عذاب ہوگا، اور کل میدان محشر کے دن بھی تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نہیں جانتے کہ جو قوم عذاب کرتی ہے اس پہ کون سا عذاب آتا ہے، وہ کوئی قوم ایسی باقی نہیں بچتی جو گناہ کر کے مطمئن رہ سکے، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ کیا آپ نہیں جانتے، حضرت لوط علیہ السلام کی امت کو نہیں جانتے، حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کی طرف پلٹانا چاہا، مشرک پن چھوڑ کر کے اللہ کی طرف پلٹانا چاہا، تو ان کو لوگ گالیاں دینے لگے، پھر میرے رب کا ارشاد ہوا کہ یہ لوط تو اس بستی سے نکل جا، تو اس بستی سے چلا جا، قریب میرا عذاب اس پہ آنے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کی ناراضگی سنی، اللہ کی طرف سے یہ عذاب آنا سنا، تو اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام نرم دل تھے، انہوں نے فرمایا اے میرے معبود تو ان کو عذاب سے بچا لے، تو رب کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، اے ابراہیم اب ہرگز ان کے بارے میں دعا نہ کرنا، ہم نے ان پر عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ گناہوں میں ملوث تھے، وہ اپنی رب کی نافرمانیاں کرنے میں ملوث تھے، اور وہی علاج ہمارا ہے کہ ہمارا رب ہمیں اپنی ماں بہنوں کی قدر کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو اپنی طرف بلا کر کے، اپنی دولت کی وجہ سے اپنی طرف بلا کر کے، پھر ان سے ہم ناجائز
नाजायज संबंध बनाते हैं और उनको अपने ख्वाहिशात में डुबा करके उनसे बदकारियां करते हैं, उनसे बदफेलियां करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारी बहू सही हो तो तुम्हें दूसरे की बहुओं पर निगाह उठाना नहीं उठाना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरी बीवी सही रहे तो किसी की बीवी को तकना छोड़ दो। अल्लाह अकबर। अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटी सही सलामत रहे, किसी से नाजायज संबंध न बनाए, तो तुम्हें किसी की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ न करना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिना वो उधारी है, जिना वो कर्ज है कि अल्लाह अकबर, जिना इधर करोगे उधर अदा हो जाएगा। कैसे अदा हो जाएगा मैं आपको बताऊं। एक इमाम साहब थे और एक नौजवान लड़का था, दो दोस्त आपस में मिल रहे थे, लेकिन एक दिन उस नौजवान ने कहा, उसके साथी ने कहा कि अल्लाह अकबर, इमाम साहब थोड़ा देर में आते हैं, थोड़ा देर में जल्दी आ जाया करते हैं, तो वहां पर जाकर के उन्हें मसला पूछ, नमाज पढ़ करके मसला पूछ करके उन्हें उलझा दिया करना, ताकि 10-15 मिनट मुझे और ज्यादा मिल जाए तो मैं उनकी बेटी उनकी बीवी से बदफेली कर सकूं, उनकी बीवी से मिल सकूं। अल्लाह अकबर। वो नौजवान उन इमाम साहब के पास जाने लगा। हालांकि ऐसा न करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाहों में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन उस बदबख्त ने इमाम साहब को उलझाना शुरू किया। तकरीबन हफ्ते गुजरते रहे, लेकिन जब इमाम साहब के पास नमाज पढ़ने लगा, आखिर नमाज तो दावत दे ही देती है नेकी की। जब उस नौजवान को तकलीफ हुई कि मैं इमाम साहब के साथ में गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, फिर भी इनकी बीवी कितनी हरामखोर है, इतनी बीवी कितनी बेकार है, जो अपने ऐसे इमाम को छोड़ करके, ऐसे आलिम दीन को धोखा करके मेरे दोस्त के साथ बदफेली करती है। तो उसे तरस आ गया और उसने कहा कि आप जानते हैं मैं इसलिए नहीं आता था कि मैं नमाज पढ़ सकूं, बल्कि मैं इसलिए आता था कि मेरा दोस्त है वो आपकी बीवी से बदफेली करता है, वो मैं आपकी बीवी से गुनाह करता है। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं आ जाता हूँ क्योंकि आपको उलझा सकूं। अल्लाह अकबर। जब इमाम साहब ने सुना तो फरमाया कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, अभी तक जब मेरी शादी नहीं है तो बीवी कहां से आ जाएगी। वो नौजवान तब जाता है और कहता है तब मेरा दोस्त किससे बदफेली करता था। अल्लाह अकबर। जब वो दोस्त निकलता है अपने घर की तरफ तो क्या देखता है कि वही जो दोस्त था, वही जो नौजवान इसका साथी था, वो इसकी बीवी ही से बदफेली कर रहा है। वजह क्या कि गुनाह में हमने साथ दिया, हमने गुनाह किया, इसलिए हमारा कर्ज वो दोस्त उतार रहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ये इस कर्ज को उतार देता है। तो अगर हमने जिना किया 31 दिसंबर की रात को, अगर हमने जिना किया तो हमें इसका भुगतना पड़ेगा। जो आज कौम अज़ाब में मुलव्विज़ है, इसकी कोई और वजह नहीं, ये हमारे करतूत है, ये हमारे गुनाहों की वजह है कि जो आज हमारी कौम इस तरीके से तबाह बर्बाद हो रही है। कोई कह रहा है फला की वजह से, फला की हुकूमत की वजह से। मैं कहता हूँ अपने रब को राजी कर लो, अपने रब की तरफ पलट जाओ। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तो कोई हुकूमत कुछ कर सकती है, ना तो कोई इंसान कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ये मैंने मैंने मोमिनों की जान को और उनके मालो असबाब को जन्नत के बदले खरीद लिया है। तो वो इतना बड़ा है कि सारी कायनात उसकी तख्लीक की हुई है। तो जिसको वो खरीद करके अपना बना लिया, उसे फिर कौन हाथ लगा सकता है। लेकिन ये गलती खामी हमारी है कि हम अपनी रब की तरफ न पलटे, हम अपने रब की तरफ नहीं हैं। हम अपने रब को नाराज करके दुनिया खरीदना चाहते हैं। तो जब हमारा सब कुछ बिक चुका है तो अगर हम खरीदेंगे, अगर हम धोखेबाजी करेंगे, अपने रब को धोखा ही देना हुआ। क्योंकि जब हम उसके हाथ पर बिके हुए हैं तो हम किसी दूसरे के हाथ पर बिकना क्यों चाहते हैं, हम किसी दूसरे को अपना हाकिम क्यों बनाना चाहते हैं। अगर हम अपने रब की तरफ पलट गए तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वजह ये कि मेरा रब बहुत ताकत वाला है। जब उसने सारी कायनात की तख्लीक की है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तो अगर वो चंद मिनट में चाहे तो सारी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दे, पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन मेरा रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए हम अजाब का इंतजार करें। अगर हम गुनाह करते हैं, अगर फर्स्ट नाइट मनाते हैं, तो हम अपने रब की बारगाह में गुनाहों की माफी चाहें और उसकी तरफ पलट जाएं। यही हमारे लिए बेहतरी होगी।